बेंगलुरु के आरटी नगर में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में यौम आइन मनाया गया। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान की सदारत में तकरीब मुनअक़द हुई। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर प्रदीप मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर प्रदीप ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अहमियत इफादियत पर खिताब किया। इस मौके पर अजीजुल्लाह उर्फ मुजम्मिल, डॉक्टर सरस्वती जाप्तूर व दीगर मौजूद थे। दस्तूर हिंद के मौजू पर हुए तकरीरी व तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हिंदुस्तान का आइन एक मजबूत आइन है, एक बेहतरीन आइन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी दूरअंदेशी से, गहराई गहराई से मुल्क के आइन को मुरतब किया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम शहरियों को हुकूक दिए गए हैं। ख़वातीन, दलितों, अक़लियतों को, तमाम तबकों को हुकूक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। साथ ही जिम्मेदारियों को भी बयान किया गया है। इस तरह डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खुसूसियत को बयान किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thanks to all for taking it. Economic and political, liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and fraternity, assuring dignity and unity of the nation. Truly, this is the soul of democracy. As Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of our constitution, beautifully said, Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. With this spirit, let us begin 77th Constitution Day program. I am Sheikh Rafin from 2nd PSC and I will be saying you all through today's program. Let us start this meaningful day with a prayer of Buddha Giti by Professor Jayanna Sir, Associate Professor and HOD of Sociology. सम्मा संबुद्ध नहडेदु हे भुवि नी पावनरावे सम्मा संबुद्धनु ನಡೆದು हे धरे वसुंधरे is trying to make this college a very prosperous college in the whole department. So I was kind of very interested to address you guys, but I do know this is a very formal program mandated by the department. But more than that, I felt it is very important to reiterate what really happened on this particular date 77 years ago. So on the outset, I'd like to thank you one and all for having me here. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ನೌಮನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜಾನ್ ಪಾಷಾ ಸರ್ ಅವರೇ, ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ,
ಜಗದಾಂಬ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಸರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಸೋಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರು ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ and everybody else, and also very importantly my dearest students who are sitting here despite lot of other distractions. Thank you so much for having here, and I just want to begin this particular lecture by telling few things. On the outset, I'm not going to consume too much of your time, so don't need to worry because I'm not going to drag too much. So probably I'll just organize this whole lecture for about half an hour, 30-35 minutes maximum. And before I commence, I would like to tell you one anecdote about this particular day. Back in my days in my school, in my college, when I was studying, I had an invitation to go to Pakistan. And of course, I took the invitation. I was there in Pakistan for some time. In Pakistan, right inside the famous mosque in Islamabad, it's called Faisal Mosque. It's a very big, huge mosque, probably world's second biggest mosque in the world. And there, a lot of my Pakistani colleagues and diplomats, they were actually inquiring about this country. They said, in Pakistan, we have hardly seen any democracy. यहाँ तो डेमोक्रेसी ही नहीं है. अयूब खान तो डेमोक्रेसी को उड़ा दिया, जियाउल हक जी ने तो डेमोक्रेसी को उड़ा दिया. अभी हम इस मुल्क में रह रहे हैं जनरल मुशर्रफ के साथ अंडर, वो भी ये डेमोक्रेसी को उड़ा दिया है. तो आपका देश में इतना साल तक डेमोक्रेसी क्यों बचा हुआ है? I told him only one thing. It is not because of the people. It is because of one particular document that was signed on 26th November 1949, the Constitution of India. And they were like, at the same time, we also became a different country, but we were not able to, convert this into a democracy. Abhi bhi dekhiye, even today, Pakistan is under the control of Field Marshal Asim Munir. He is literally under the control of a military man. So how is this democracy is working? And one more thing that I really want to stress is because a lot of my Muslim sisters here are actually sitting here and wearing hijab. The reason you are wearing hijab very comfortably and very with a lot of pride is because of what happened on 26th January. So that is the reason we have to celebrate this. As Professor Jaina rightly said, this is not just an ordinary day. This is a festival of democracy. This is a festival where each and every one of us should celebrate the freedom, the rights, and everything that we enjoy in this particular country. About what really happened on that particular day, but I thought it is better to devote few minutes for the past, because on this particular day, lot of effort, lot of expectations, aspirations, and the gravity of the whole country stood on this particular day, on the shoulders of the people who actually made the Constitution. So as you know, India, or Bharat, as we call, it has got a long history, a lot of huge civilizations we had, and you know that now the kind of republic that we are having right now is something that we can cherish even before Mauryan period. So we had experiment with democracy probably 2000 years ago. And India during that particular time was a messenger of peace. Buddhism and Hinduism actually was promulgated pretty highly during that particular time. And then when we come to the medieval ages, we have seen the entry of Mughals. Especially we have seen Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and we have Aurangzeb. And just to give an insight into the kind of country we had, our country was one of the richest country in the world. It was not a poor country. How do we know it's the richest country? Because during the Gupta reign, somewhere around 6th century BC, 6th century AD, so our contribution for international trade was 24%. Just imagine the whole world is trading and India's contribution is nearly 1/3 of its contribution. 24% we were trading during that particular time. Then
Akbar, when Akbar came to as a sultan in Mughal dynasty, I was just reading about a particular data that actually talked about the wealth Akbar actually inherited. If you convert approximately in today's currency, Akbar was one of the richest king, not just in India, throughout the world. He was commanding about 1,400 lakh crore. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಲಾಮ್ alaikum. Can you believe that within 30-35 minutes I read 50 to 60 books by sitting here? Can you believe? No, it is not possible at all. But I read with the speech of our chief guest, Dr. Professor Pradeep sir. In his speech, 100 of books he studied, the gist he presented. And our chief guest, Dr. Pradeep sir, and another chief guest, our relative is, but would be corporator and social worker, doing so many social works in the area I have seen. That's why I called him for a good result for the college. I discussed with the colleagues to invite him yesterday only. I phoned him on my call. He accepted my invitation and came here, Azullah sir, and this program coordinator Dr. Saraswati madam, and Jayana sir, Dr. Jayana sir, Professor Jagdamba madam, IQC coordinator, and Dr. Shivkumar sir, and Dr. Timegowda sir, Dr. Somappa sir, my dear colleagues, teaching, non-teaching staff, my dear students. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವೆ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಟು ಯು. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. 4 times ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, 4 times. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳನಲ್ಲಿ 7 times ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 time ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಡೀಪೆಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಟ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಕಲೆ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಮಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡ್, ಕಲರ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ 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 ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯುನಾನಿಮಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಇಡೀ ಜಗದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೌಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಅದು ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಟೀಚರು ಆಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಒಂದು
ಬೇರೆ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಗ ಇವರು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂವಿಧಾನ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿವಸ ಇದಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,17,369 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ರೂಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆನಾ. ಆ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದಿದ್ರೆ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ನಾವು ವುಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನ್ CCL ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಲೀವ್ 1 ತಿಂಗಳು 15 ಡೇಸ್ ಈ ತರ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನು ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏನು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜಮೀನು ಹಕ್ಕು ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಕ್ಕು ಆಗ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೇದ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೂತಿ ನಾನು ಒಂದು 30-35 ಬುಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಓದಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಟ್
CPT ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು. ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಓದ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀ ಲಾಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓದೋ ಪುಸ್ತಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿಂದ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಏನೋ ಜನದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಕ್ಕು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಸಂವಿಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಜ್ನಿ ಅಂತ ನಾಗ್ಪುರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ಕಾಲಂಬೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ನಾಗ್ಪುರ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ನೀರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬಾವಿಗೆ ನೀರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರು ತಗೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯವರು, ಈ ಬಾವಿಯವರು ಅದು ಮೇಲಿನ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡಮ್ಮ, ನಮ್ದು ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ದು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ವೆಲ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. he started digging the well. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ ಒಬ್ನೇ. 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 10 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ನೀರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಊರವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ, 7 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆ 7 ಗಂಟೆ ಅವನು ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬರೀ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತೀವಿ. ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. 40 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ನೀರ್ ಯಾವ ತರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ತಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರು ತಗೊಂಡು. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಭೇದಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ತರ ನಾವು LBS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇದಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ರೇಂಜರ್ಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಆವಾಗ ಕಾಲೇಜು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜಯನ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಸರ್. ಇವತ್ತು BO ಅಂತ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ, ಮತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿ ಇವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮನವಿ. ಅಜೀಜುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಆ ಕಸ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಯಾರು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಏನಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆ ರೋಡ್, ಈ ರೋಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಬ್ರೀಸು ಕಸ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನರೇ, ವೇದಿಕೆ ಆಚೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಐಕಿವೇಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಚೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತ ಸರಸ್ವತಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ತಮಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಆಚೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ತಾವು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಡಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ 1 ನಿಮಿಷ, ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಇರು, ಯು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Congratulations. Today is Constitution Day. India is celebrating throughout the country 26th November as a Constitution Day. It's a history. It's a great achievement. It's not just any ordinary day, it's a celebration of democracy. Each and every person, every citizen of this country has to remember what happened 77 years ago. India, that is Bharat, today is celebrating such a wonderful day. The reason is on 9th December 1946, the intellectual elite of our country, the stalwarts of democracy, they assembled in Constituent Hall in New Delhi. The only objective they had, the people's representative, they wanted to make a rules. They wanted to make a constitution. Unlike Sri Lanka, Malaysia, Kenya, where the white British men made constitution for them, we never wanted to have that. We wanted to have our own constitution. 2 years, 11 months, and after 18 days, we gave ourselves the constitution that is today 77 years ago. Ladies and gentlemen, this is an achievement that India has stood the test of time, that for 77 years, though there are ups and downs, we are a vibrant democracy. While in Pakistan, people in Punjab University, Lahore, they asked me, we are under constant threat. Our country has been subjugated by military dictators, be it Zia-ul Haq or Pervez General Musharraf. But how does Bharat remains such a vibrant democracy despite a lot of differences? India was the one country which had the largest Muslim population in the whole world. But despite all these lacunas, despite there some kind of aberrations, our country was able to do this, to withstand the test of time because of one document that is a living document, that is Constitution of India, that was signed today 77 years ago. Thank you. Today it's an amazing that a government first grade college, Lal Bahadur Shastri Government First Grade College, Altinagar, celebrated this wonderful day by collecting together with students, all esteemed faculties, and our dearest principal, Dr. Mohammad Manzoor Naumi sir. And also, we have our social workers too. So, I'm kind of amazed how the students community came together and they're just not listening to any kind of lecture. I could see in their face, I could see the kind of aspirations that was actually emanating from their eyes, that today is really Constitution Day. I'm really proud the college has organized this particular event, and I really congratulate all the students, all the faculties, all the organizers, and especially the principal for conducting this amazing day. Thank you so much. ಶುಭೋದಯ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 395 ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 408 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳಾಗಿದೆ, ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು 429ವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ದಿನವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ, ಆಟಿನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನವನ್ನು 77ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವು ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆಗೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನೇನು ವಿಧಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು, ಕಟ್ಟಕಡೆ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಿಳಿವು ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 77ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗೆ, ಆಫೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತಹ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 77ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 448 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ, ಆನೆ ಗಾತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಈ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.